Good evening, dear students. Today, I'm giving you a very good idea about fundamental rights. Fundamental rights, basically from a constitutional perspective, the Constitution of India. And before going to the details of evolution of fundamental rights, I would like to ask you some simple question. What is the importance of rights? റൈറ്റ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? എത്ര തരം? യെസ്, what is your doubt, Anand Kumari? I know the answer, sir. You know doubt. Okay, fine. Okay. Yeah. അതായത് ഈ റൈറ്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് why these countries, systems all over the world, internationally and nationally, rights given to the citizens, to the people, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്തിനാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്, ലഭിക്കുന്നത്? എന്താ വെച്ചാൽ വിത്തൗട്ട് റൈറ്റ്സ് യു കനോട്ട് മേക്ക് ചോയ്സസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, യു കനോട്ട് പെർസ്യൂ യുവർ career, you cannot develop your personality. Okay, it is a case connected, directly connected with personality development, choices in life. Okay, then pursuing your career, making your rational choices in life as a citizen, as a human being. Okay, without rights you cannot flourish. Okay, a dignified existence is impossible without rights. അപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് എത്ര തരം റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൂടി വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വി കം അക്രോസ് സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്, സിവിൽ റൈറ്റ്സ്, എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ്, റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ്. All these rights are different types of rights or different manifestations. And you have a basic idea. Understand a basic idea about these rights. For example, I would like to tell you something about political rights. What do you mean by political rights? Political rights എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Your right, your privilege to participate in the political process of a country. Okay, political process of a country. Right to vote, right to take part political process, stand for the elections, okay, campaigning for a political party, upholding a definite ideology. All this comes in the framework of what you can say political rights. Then for another example, I can tell you economic rights. Economic rights are very important, especially during these troubled times, pandemic times. Actually, the global community is passing through a harrowing time. The international economy, global economy, completely devastated, traumatized by this tragedy, by this pandemic. And here, economic right is very important. Right to work, joli cheyanalla avakasham. Okay, and the right to get a decent, deserving remuneration. Okay, social security is a right. Okay, social security is a right. Right to livelihood is another right. Okay, അപ്പോൾ economic rights, political rights, social rights, okay, social rights, religious rights, that is also very important in today's what you can say debates, contemporary debate. Okay, what do you mean by religious rights? Okay,
You have the right to practice, propagate any religion of your choice. The state is not a party to your faith and beliefs. Okay, a secular state, a secular mode. അപ്പോൾ റിലീജിയസ് റൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Especially you notice the fact that world over the religious minorities are persecuted at different levels. Okay, religious minorities, ethnic minorities, sectarian minorities, especially even in the case of the so-called Islamic Emirate, which Taliban established in Afghanistan. Look at the life of Shia community, okay, Tajik community, Uzbek community. It is more than religion. It is basically ethnic and sectarian rights. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പലവിധ തലങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, എത്നിക് റൈറ്റ്, then another right, linguistic right. Okay, linguistic rights. Linguistic. So for example, the rights and privileges provided to the linguistic minorities. Linguistic, constitutional minorities I will be coming. Okay. ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അവകാശങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഉള്ളവരായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ജനറൽ ക്രൗഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. വിവിധ തരം റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. റൈറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫുള്ളസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, pursuing a career, okay, building a career, making a choices, okay, it's all impossible. Okay, cultural and educational rights. Okay, അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ സദ്രാമൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് ഒരു മാക്സിമം 1.5 മണിക്കൂറാണ് സമയം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യും ഓരോ വിഷയങ്ങളിലേക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റൈറ്റ്സിന്റെ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ വേണം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് പോളിസി, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും മത്സര പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദ ഫസ്റ്റ് ഒറിജിൻസ് of these principles of rights guaranteed to the citizens of the country emerged in England. Okay, King John in the Magna Carta. Okay, Magna Carta of 1215. Okay, ഈ Magna Carta ആണ് ഒരു ബേസിക് watershed in the evolution of rights for the citizens of the country. ഓക്കെ, മാഗ്ന കാർട്ട നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയമായും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, മാഗ്ന കാർട്ട കിങ് ജോണിന്റെ. ഈ മാഗ്ന കാർട്ട ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. എന്താണ്? ദ സിറ്റിസൺ, ആക്ച്വലി ദ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട്സ്. ഓക്കെ, സിറ്റിസൺസ് എന്നുള്ളത് അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, ബേസിക്കലി അവിടെ റോയൽ റൂൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും രാജാവ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ, റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മാഗ്ന കാർട്ട 1215 മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, കിങ് ജോൺ. അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഓക്കെ, ബേസിക് റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ജനതയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന 1215 മാഗ്ന കാർട്ട. ഓക്കെ, പിന്നീട് നമ്മൾ പല വിപ്ലവങ്ങളിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ, ഓക്കെ, 1789 ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി. ഓക്കെ, ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി, ദാറ്റ് വാസ് ദ സ്ലോഗൻ, ഓക്കെ, മോട്ടോ ഓഫ് ദിസ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അനദർ ഗെയിം ചേഞ്ചർ, വാട്ടർഷെഡ് ഇൻ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ, ഓക്കെ, റൈറ്റ്സ്, ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ്
ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയാണ്. യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. എന്താണ് അതിന്റെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഷീനറി ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്? United Kingdom has an unwritten constitution, and actually the country regulated and ruled by, governed by customs and conventions instead of a written concrete constitution. Okay, that is the fundamental characteristic of the constitution of Britain, United Kingdom, unwritten constitution. Okay, it is mainly driven by customs and conventions. Okay, but in the case of United States of America, the first 10 amendments known as American Bill of Rights. Okay, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് മലയാളത്തിലും സെയിം ആണ്. ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അമേരിക്കൻ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഈ ബൈലിംഗുവൽ എന്നായിരിക്കും മനോജ്, ഇതാണ് കറക്റ്റ്. ഈ ബൈലിംഗുവൽ ആണ് കറക്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, American Bill of Rights, basically the first 10 amendments which guaranteed the fundamental rights to the citizens of United States of America. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. അതായത് ബേസിക്കലി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഹാവ് എ പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റി, പാർലമെന്റിനാണ് പരമാധികാരം. ഓക്കെ, ബട്ട് actually in the United States of America there is a judicial sovereignty. Okay, അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും ഏത് തരത്തിലുള്ള വയലേഷനും എക്സസ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷനും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോർട്ടിനുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ പൗരന്റെ അവകാശങ്ങൾ, റൈറ്റ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു എവല്യൂഷനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മാഗ്ന കാർട്ട, അമേരിക്കൻ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ജനതയുടെ ഫൈറ്റിലെ ഏറ്റവും ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി അബൌട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് ദിസ് സെഗ്രിഗേഷൻ. ഓക്കെ, segregation and discrimination against the racial discrimination against the black Americans. Okay, അതായത് പൗരാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അമേരിക്കൻ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ്. ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് സം ഓഫ് യു മേ ഹാവ് നോൺ ദ നെയിം ഓഫ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ. ഓക്കെ, മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ. It was a fight, it was a movement against discrimination, racial discrimination, a fight for equality. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ചിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? A time will come when my children judged by not by the color of their skin but by the content of their character. ഓക്കെ, എന്റെ മക്കളുടെ ഒരു കാലം വരും അമേരിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തില്, എന്താണ്? എന്റെ മക്കളുടെ തൊലിയുടെ നിറം നോക്കാതെ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ്, ഓക്കെ, അവരുടെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ വൈശിഷ്ട്യം നോക്കി അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരുന്നതാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായുള്ള പ്രസംഗത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ, വളരെ വളരെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദേ വിൽ ബി ജഡ്ജ്ഡ് ബൈ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദർ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, അമേരിക്കൻ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്ന് റോസ പാർക്സ് ആണ്. റോസ പാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും ഇതിഹാസ നായിക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്തത്, ഈ മൂവ്മെന്റ്. അതായത് 1955 വൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ബസ്സിൽ അവരിരുന്നു. അതാണ് അത് ട്രിഗർ ചെയ്തത്. ആ വയലൻസും മറ്റു കയോട്ടിക് ആയുള്ള സീൻസ് ട്രിഗർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതിനെ തുടർന്നാണ് പിന്നീടാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബറാക് ഒബാമ അമേരിക്കയിലെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ലോഗൻ അന്ന് വന്നിരുന്നു, ചില കുട്ടികൾ പാടെ നടന്നിരുന്നത്. എന്താണ്? റോസ സാറ്റ്, റോസ ബസ്സിലിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആക്ച്വലി ഷീ ബ്രോക്ക് ദ ടാബു. ഓക്കെ, ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് വൈറ്റ്സിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിൽ റോസ ഇരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് എന്താണ് റോസ സെറ്റ് സോ ദാറ്റ് മാർട്ടിൻ ക്യാൻ വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം of 1963, Martin Luther King Jr. Okay, walk to freedom. Okay, so that Obama could run, Barack Obama, so that Obama could run for American presidency. Okay, so that we can fly. Okay, എത്ര ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻസ് ആണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, റോസ സാറ്റ് സോ ദാറ്റ് മാർട്ടിൻ ക്യാൻ വാക്ക്, സോ ദാറ്റ് ഒബാമ കുഡ് റൺ, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫ്ലൈ. ഓക്കെ, വളരെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി 20th സെഞ്ചുറിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായത്. ഇത് അമേരിക്കയുടെ മാത്രം സംഗതിയല്ല, അതാണ് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതായത് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഇനി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ നെറേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നെറേറ്റീവില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി അവർ സ്ട്രഗിൾ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്, ദ ബ്രിട്ടീഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തില്, ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ, ഓക്കെ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സെഷനില് പാസ്സാക്കുന്നത് 1931 കറാച്ചി സെഷനാണ്. ഓക്കെ, കറാച്ചി സെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. കറാച്ചി സെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസില് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ. What is the question? Somebody raised the hand. Okay, fine. അപ്പോൾ ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു? 1931 ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ആ കോൺഗ്രസ് സെഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നീട് പല കാലങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാലത്തും ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി സൈമൺ കമ്മീഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ജോയിന്റ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1935, ഈ പറയുന്ന സംഗതികളിലൊന്നും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് തന്നിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ ഒരു കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആക്ച്വലി ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ച്വലി ദ ഫസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്, ഭരണഘടനയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും cutting across your political, social, cultural narratives, everything, identity things, okay, guaranteed the fundamental rights for the first time. Okay, fundamental rights. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പൗരന്മാർക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവ് ദ ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രീഡം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രീഡം. പിന്നെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് ആക്ച്വലി അഗൈൻസ്റ്റ് ദ എക്സസസ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് ലെജിസ്ലേച്ചർ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഓക്കെ, ലെജിസ്ലേച്ചറിനും എക്സിക്യൂട്ടീവിനും ഓക്കെ, അതായത് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ എക്സസസിനും എതിരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ എക്സസസിനും ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് പൗരന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേലെ ആരുടെ കൈകടത്തലും ഇവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സുപ്രീമസിയാണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സോവറിനിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സോവറിനിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടനില് പാർലമെന്റ് ആണ് സോവറിൻ. ഓക്കെ, മറ്റടുത്ത് എന്താണ്? ജുഡീഷ്യൽ സോവറിനിറ്റി. നമ്മുടെ അവിടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ
സുപ്രീമസിയാണ്, ഓക്കെ, സോവറിനിറ്റിയാണ്, പരമാധികാരമാണ്. ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് ടേം ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ? അപ്പോൾ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം, okay, if the system violates your fundamental rights, you have a grievances, okay, that your fundamental rights taken away or violated, you can move the court. Okay, you can move the court for the restitution of same. Okay, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോർട്ടിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റെമഡി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ മൂവ് ദ കോർട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ, പോയിന്റ്സ്, ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് പാർട്ട് 3-ലാണ്. ഓക്കെ, പാർട്ട് 3 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലിയർലി മെൻഷൻസ് അബൌട്ട് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പാർട്ട് 3 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ആർട്ടിക്കിൾ 12 to 35. ഓക്കെ, ആർട്ടിക്കിൾ 12 to 35, 12 തൊട്ട് 35 വരെയുള്ള 12 തൊട്ട്, ഓക്കെ, 12 തൊട്ട് 35 വരെയുള്ള. അപ്പോൾ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പാർട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പാർട്ട് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറി, അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് 2 സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, പാർട്ട് 2 ഡീൽസ് വിത്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. ഓക്കെ, പാർട്ട് 3 ഡീൽസ് വിത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട് 4 ഡീൽസ് വിത്ത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ, ഓക്കെ, ബട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ. ഓക്കെ, യു cannot move the court, okay, for the implementation of the directive principles of state policy, for the violating certain norms under the directive principles of state policy. Directive principles of state policy എന്ന് പറയുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മാത്രമാണ്. that government can implement the programs and policies, concepts, principles mentioned under the directive principles of state policy, okay, according to the convenience, according to the resource base, okay, according to the time. Okay, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. അതായത് പാർട്ട് 3 ആൻഡ് പാർട്ട് 4. അടുത്തതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുള്ള അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്? A very important point. Classification of fundamental rights. Okay, number 1, right to equality. Okay, right to equality. അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിംവർക്കിൽ, പ്ലാറ്റ്ഫോമില്, ഓക്കെ, 4 റൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആർട്ടിക്കിൾ 14, ആർട്ടിക്കിൾ 15, ആർട്ടിക്കിൾ 16, ആർട്ടിക്കിൾ 17 ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 18. ഓക്കെ, അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 14 to 18. Okay, 14 to 18. Yeah, 14 to 18 equality. Okay, equality. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീഡംസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ടു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീഡംസ്, ആർട്ടിക്കിൾ 19 to 22. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീഡംസ് വരുന്നത് ഏതാണ്? 19 to 22. പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീഡംസ് 19 to 22. ഓക്കെ, അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തതാണ്. എന്താണ്? Right against exploitation. Okay, right against exploitation, article 23 and 24. Right against exploitation. Okay, exactly, right against exploitation. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റ് ആണ്, അതായത് റൈറ്റ് ടു റിലിജിയൻ. ഓക്കെ, റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ്, ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജിയൻ. അപ്പോൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 25 to 28. Okay. Oh, very nice. It's very happy to see some students are responding. Okay, in advance. Okay, very good. Okay. അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ്. Cultural and education rights 29 and 30.
Then constitutional remedies. Okay, constitutional remedies. അതായത് 32. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസില് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസില് 2 ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, 2 ആർട്ടിക്കിൾ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസിന്റെ മറ്റു പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആർട്ടിക്കിൾ 32 of the Constitution of India. Okay, 32 and 226. What is the difference between this 32 and 226? Actually, as under Article 32, the Supreme Court has the right. Okay, Supreme Court. But in the case of Article 226, it is connected to the state High Court to take the corrective step, okay, or the proactive action to protect and preserve fundamental rights of citizens of India. Okay. പിന്നീട് മറ്റു ചെറിയ 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിലെ ചില ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ഓൺലി ടു ദ സിറ്റിസൺസ്. ഓക്കെ, ചില ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ എവരി വൺ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾ 21, റൈറ്റ് ടു പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ എവരി വൺ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ആബ്സല്യൂട്ട്. Very important point. What do you mean by this statement? Fundamental rights are not absolute. It is subject to reasonable restrictions. Okay, reasonable restrictions. What do you mean by this statement? Reasonable restrictions. It is not absolute. It is not absolute because you take the proactive actions of the state in connection with empowerment of women. Okay, empowerment of women. Empowerment of socially and economically disadvantaged sections of the society. Okay, the backward classes, scheduled castes, scheduled tribes. About technically, you can say that it is a kind of discrimination, violation of equality. But here, you have to understand the point. Actually, this is a positive step by the state to address some sociological, social history, okay, or make sure address the question of social justice and political justice, economic justice. A very important tool for inclusive growth. Okay, inclusive growth. What do you mean by the concept of inclusive growth and social justice? Social justice. സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കുക. ഓക്കെ, സാമൂഹ്യ നീതി. ഓക്കെ, സാമൂഹ്യ നീതി, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് കാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓർ ദ ഹൈറാർക്കിയൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹിന്ദു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇത് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇന്ത്യ. ഇപ്പോ ചിലവരിത് കമ്പയർ ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് മോർ പ്രോബ്ലമാറ്റിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ there is a historical discrimination towards the underprivileged classes. Okay, and the government has to redeem the situation. Okay, government has to give a level playing field for everyone. Okay, upliftment. That word is very important. Okay, upliftment and empowerment of marginalized communities, backward communities, underprivileged people. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വാലിറ്റി? ദിസ് ഈസ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ഇക്വാലിറ്റി. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദ ഇക്വാലിറ്റി, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി provided under the Constitution of India, okay, that is not absolute equality. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി പഠിക്കണം. A.V. Dicey എന്ന് പറയുന്ന തിങ്കറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. ഓക്കെ, A.V. Diceyയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Everyone will be subject to the ordinary law of the land. Whatever be his social profile, whatever be his economic profile, okay,
every citizen, okay, every citizen will be applicable to the ordinary law of the land. No one have any privilege, okay, any privilege, social privilege, economic privilege, okay, no privilege for anybody, okay, everybody, and a person can be punished only when he violates a concrete law of the land, okay. The concept of rule of law of evidency is a very important point. Evidences. Well, coming back to the idea of reasonable restrictions. Above reasonable restrictions, especially in the case of reservation. Okay, reservation case പലപ്പോഴും പല ലിറ്റിഗേഷൻസിലും പല കേസസും വളരെ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് റിസർവേഷൻ കേസസ്. അപ്പൊ റിസർവേഷൻ കേസസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് ഇന്ദിരാ സാനി കേസ്. ഓക്കെ, ഇന്ദിരാ സാനി കേസ്, അതർവൈസ് നോൺ ആസ് മണ്ഡൽ കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ മണ്ഡൽ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് റിസർവേഷൻ റിലേറ്റഡ് ലിറ്റിഗേഷൻസിലും ഒക്കെ സുപ്രീം കോർട്ട് അപ്ഹോൾഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് റിസർവേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്തത് സുപ്രീം കോർട്ട്? ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ടു അഡ്രസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക് റൂൾ, ഓക്കെ, or ensure social justice and inclusive growth in the Indian system, okay, Indian democratic process, okay, providing a level playing field for everyone without any regard for discrimination, no discrimination, okay. Whatever be your social identity, whatever be your social origin, whatever be your sectarian identity, whatever be your and here another important point you should understand, not only for this backward underprivileged classes, but also for the minority community, okay. Minorities, actually the constitution provides this guarantee. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ പല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും, ഇപ്പോ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, ലിബർട്ടി, ഓക്കെ, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി വിത്തൗട്ട് ആംസ്, ഓക്കെ, also form associations and unions. Abo whether you can form a terrorist organization, absolute no, okay. You cannot challenge the sovereignty of India, okay, the security of India, sovereignty of India, ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം, ഇന്ത്യയുടെ ഭദ്രത, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ, ഓക്കെ, ഇന്ത്യയുടെ മതവിഭാഗങ്ങള്, ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദം, സ്നേഹം, നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു അധികാരങ്ങളും നിങ്ങൾക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 90-ൽ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പൊ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇവിടെ ഞാൻ താലിബാനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു, ഓക്കെ. Okay, you cannot openly justify or promote the concepts or principles of Taliban, which is a terrorist organization. And the international community is in a dilemma whether to recognize, whether to acknowledge a terrorist organization. Because for the first time in world history, a terror organization taking the complete authority and power in a country. Okay, a legitimate international player in the international community, that is the country Afghanistan. And unfortunately, a terrorist organization for the first time in world history taking complete command and control in a country. That puts the international community in a dilemma whether to legitimize these terrorists or whether to acknowledge, whether to negotiate. ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, you cannot promote, okay, you cannot promote a terror cause, a fundamentalist cause, or separatism, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് separatism, insurgency. You look at northeastern India, there are several insurgent groups. National Socialist Council of Nagaland, IM, NSC and IM, a very powerful terror, not a terror group, insurgency group. About you cannot propagate insurgency, terrorism, separatism, okay, communalism, okay, promoting enmity among the communities, ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്
പൗരാവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമല്ല. ദർ ആർ സം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, യുവർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വിൽ ബി സസ്പെൻഡഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് എമർജൻസി. ഓക്കെ, എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥ. അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The state, the constitution, your constitutional rights, your fundamental rights stands suspended. You cannot move the court at that point of time. Okay, why? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, when this system declaring emergency 2021, what is this 2021 not suspended? What do you mean? Article 20 and 21 not suspended in case of emergency. Oh, personal liberty. Okay, but even 20 to even Article 21, it is almost taken away because you can be arrested at it without warrant. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്? എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, അതായത് when the security of the state is threatened, when the sovereignty is threatened, okay, when the peace and stability of the system is threatened, okay, or challenged, or in chaotic situation, okay, or the total breakdown of the security scenario in the country, total breakdown of the financial apparatus of the country. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്? സർവൈവൽ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ്, അല്ലെ? അപ്പോ പൗരന്മാർക്ക് അവകാശം കൊടുക്കലല്ല അപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഇത് എന്താണ്? അത്രയ്ക്കും വലിയ, ഇപ്പോ നമ്മൾക്കെതിരെ ഒരു ഭീകരാക്രമണം വന്നു, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം വന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം വരുമ്പോ എന്താണ്? യുദ്ധം വരുമ്പോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവ് ദ സിസ്റ്റം, ഓക്കെ, കൺട്രി, ഓക്കെ, സോവറിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി, ഓക്കെ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ കൺട്രി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം എമർജൻസീസ് ഉണ്ട്? നിങ്ങൾ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം എമർജൻസീസ് ഉണ്ട്? 3. വളരെ നല്ലത്. ഓക്കെ, 3 തരം എമർജൻസീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി, ഇന്റേണൽ എമർജൻസി, അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ എമർജൻസി, പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി. ഓക്കെ, ഏത് രാജ്യത്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു അയൽ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഏത് അയൽ രാജ്യത്താണ്? ശ്രീലങ്ക. വെരി ഗുഡ്. അതാരാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? അയാൾ പേരൊന്ന് പറയൂ. അനന്തകുമാർ. അനന്തകുമാർ. സോറി, അനന്തകുമാർ. വെരി ഗുഡ്. ശ്രീലങ്കയിലാണ് എക്കണോമിക് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്താ വെച്ചാൽ ശ്രീലങ്കയിലെ ഡെപ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ശ്രീലങ്കയിലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്, ശ്രീലങ്കയിലെ ഫുഡ് ക്രൈസിസ്. ഓക്കെ, അത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഞാനത് നിങ്ങൾ പത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചതാണ്. എന്തായാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, സന്തോഷം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 തരം എമർജൻസീസ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ 3 എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും യു കനോട്ട് മൂവ് ദ കോർട്ട് ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ്, ഓക്കെ, ഓർ അപ്ഹോൾഡിംഗ്, പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് യുവർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ 14, റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി. There will be no special categorization for anyone. Okay, everybody is equal before law. Okay, equal protection of law. Okay, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാവരും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുല്യരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഈ തുല്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ജെൻഡർ, ഓക്കെ, ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തില് നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴുമുള്ള നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഏരിയ ആണ് എന്താണ്? അഡ്രസ്സിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി, ലിംഗപരമായ സമത്വം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വളരെ പിന്നിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബേസിക്കലി ദർ ഈസ് എ കളക്റ്റീവ് ഫെയില്യൂർ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, നോബഡി ക്യാൻ ഡിനൈ ദാറ്റ് ഫാക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്?
സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം വേണം, കൂടുതൽ തുല്യത വേണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കൂടി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനസംഖ്യയുടെ തന്നെ 50% മുകളിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ മാനുഷിക വിഭവശേഷിയെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ താത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. മനസ്സിലായ? ഏകദേശം 52% ജനസംഖ്യയെ നമ്മൾ താഴത്ത് ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം കൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വേണ്ടതാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ്? അടുത്തതായിട്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ്? ദർ വിൽ ബി നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് യു ഓക്കെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിലിജൻ, റേസ്, കാസ്റ്റ്, സെക്സ്, പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത്. ഓക്കെ, റിലിജൻ, റേസ്, കാസ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മതം, വംശം, ജാതി, ഓക്കെ, പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇതൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 15. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഈ പറയുന്ന റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. ഓക്കെ, റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അതായത് ജാതിപരമായ സംവരണം, ലിംഗപരമായ സംവരണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ലെജിറ്റിമേറ്റ് സംഗതികളൊക്കെ ഇതിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 16 ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള തുല്യത. പക്ഷെ ഈ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള തുല്യതയില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്. മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് actually it was implemented by Vishwanath Pratap Singh government in the early 1990s. 90കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ്. അത് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ ഡിസ്കോഴ്സില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്. 27% റിസർവേഷൻ ഫോർ ദ OBC കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, വളരെ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഫ്രം ദ അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ സിനാരിയോ ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻ, that is a very important milestone in Indian politics. Okay, that is Mandal Commission report. Okay, അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 17 അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആക്ട് ഒഫൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് passed by Parliament in 1955. Okay, 1955 abolition of untouchability. But unfortunately, in many states, even in states like several parts of Tamil Nadu, okay, Tamil Nadu, or North Indian states like Bihar, Uttar Pradesh, okay, this social evil still persisting. Okay, nobody can deny that fact. Government trying its level best to address these problems, but even then, ഈ പറയുന്ന ഒരു സെഗ്രിഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരിക്കലും ഒരു മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നൊന്നും കമന്റ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മള് ഒരു മത്സര പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കമന്റും നമ്മൾ നടത്തരുത്. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ്. ഓക്കെ, അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് ആർട്ടിക്കിൾ 18. അപ്പോൾ അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജപ്രമുഖ അങ്ങനെയുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ പോകുകയാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മളുടെ സിറ്റിസൺ ഡെക്കറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ പബ്ലിക് പേഴ്സണാലിറ്റി റെക്കഗ്നിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അവാർഡുകൾ ഒന്നും അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അല്ല. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്മ അവാർഡ്സ്, ഓക്കെ, പത്മശ്രീ, പത്മവിഭൂഷൺ, ഭാരത് രത്ന, ഇങ്ങനെയുള്ള റെക്കഗ്നിഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആസ് ആൻ എക്സെപ്ഷണൽ അക്നോളജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അക്നോളജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സർവീസ് ടു ദ നാഷൻ. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാരത് രത്ന, പത്മശ്രീ, പത്മവിഭൂഷൺ ഇങ്ങനെയുള്ള സിവിലിയൻ റെക്കഗ്നിഷൻസ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അല്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ 19. ഓക്കെ, ആർട്ടിക്കിൾ 19 അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത്, പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീഡംസ്. ഓക്കെ, പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീഡംസ്. അപ്പൊ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീഡംസിൽ വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ.
അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഈ സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല. ഓക്കെ, it is not a license for a citizen. Okay, you cannot make anti-national comments. Okay, you cannot challenge the sovereignty and legitimacy of Indian state. You cannot appeal for a rebellion. You cannot organize a rebellion against the state. You cannot question the security of India, disturb the security of India. Okay, that is not acceptable. അപ്പോൾ 1991 ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കാനും, ഓക്കെ, സ്വതന്ത്രമായി ഡിബേറ്റുകൾ നടത്താനും, സ്വതന്ത്രമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനും, ഓക്കെ, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഫ്രീഡം ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ആംസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ടു ഫോം അസോസിയേഷൻസ് ആൻഡ് യൂണിയൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഓക്കെ, അസോസിയേഷൻസ് ആൻഡ് യൂണിയൻസ്. ടു മൂവ് ഫ്രീലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശം. അതുപോലെ തന്നെ ടു മേക്ക് എനി പ്രൊഫഷൻ. ഓക്കെ, പ്രൊഫഷൻ ചോയ്സ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അതുപോലെ തന്നെ റിസൈഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഇൻ എനിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ റിസൈഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില് ചില പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസിന്റെ ചില ഭരണഘടനാപരവും അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരവും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും പോയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ, ഓക്കെ, ആർട്ടിക്കിൾ 370 അബ്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വരെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിന്. ഓക്കെ, റിസൈഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ, ബൈങ് പ്രോപ്പർട്ടി, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ ബൈങ് പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിൽ എനിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും പല എന്താ പറയുക വൾണറബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും സോ കോൾഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ചില റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നിലവിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീഡംസില് ഒരു ഫ്രീഡം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഏതാണ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്? സ്വത്തവകാശം, റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ? റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ടേക്കൺ അവേ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വിച്ച് അമെൻഡ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? 44th amendment. 44th amendment. ഓക്കെ, 44th amendment. അപ്പൊ 44th amendmentല് എന്താണ്? 44th amendmentല് ആക്ച്വലി ദിസ് ടേക്കൺ അവേ and it is now an ordinary right under article 300A. ഓക്കെ, അതായത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ല, സ്വത്തവകാശം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഓവർ എനി പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് കോമ്പൻസേഷൻ. ഓക്കെ, കോമ്പൻസേഷൻ. ആൻഡ് യു നോട്ടീസ് വൺ ഫാക്ട് റൈറ്റ് നൗ. ആക്ച്വലി nowadays, especially in our rural areas of Kerala, okay, many millionaires are coming up, new millionaires. What is the result of this? Why this new millionaires emerging in rural spaces in Kerala right now? Land acquisition for the highway development projects. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പോ നല്ല കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജ് ആണ് ആര് കൊടുക്കുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ഹൈവേ ഡെവലപ്മെന്റ് പാക്കേജ്, നാഷണൽ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ്? നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വളരെ സാധാരണ ഭൂമികൾക്ക് പോലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിയൽ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എനിമോർ. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കേസുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗോലക്നാഥ് കേസാണ്. ഗോലക്നാഥ് കേസില് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്.
അതായത് സുപ്രീം കോടതി ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എന്നാണ്. അപ്പൊ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗോലക്നാഥ് കേസിൽ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ടേക്കൺ അവേ, ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി അമെൻഡഡ്. ഓക്കെ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ സുപ്രീം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ വന്നത്, ഗോലക്നാഥ് കേസിൽ വന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്തു കളയാനും പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു കേസ് വരുന്നത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ്. ഓക്കെ, ഗോലക്നാഥ് കേസ് 1967. വെരി ഗുഡ്. 1967 എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ആരാണ് അതുകൊണ്ടാണ്. സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയായിരുന്നു, ഈ വർഷം എഴുതണമെന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സർപ്രൈസിംഗ് ദാറ്റ് ഗേൾ ഗിവിംഗ് ഇയർ 1967. വെരി ഗുഡ്, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസില് ആക്ച്വലി ദ കോർട്ട് ആക്ച്വലി admitted the fact that it can be amended, okay, or it can be taken away as per the government decision, okay, or the decision of the parliament, okay, according to the procedure established by law. Okay, അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഭരണ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ വഴിയുള്ള, അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 368 പ്രകാരമുള്ള അമെൻമെന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ അമെൻമെന്റ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 368 ആണ്. അപ്പോൾ 368 പ്രകാരമുള്ള അമെൻമെന്റ് വഴി എന്ത് രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഒരിക്കലും മറന്നുപോകരുത്. പക്ഷേ there is a condition put in place as a result of the കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ്. എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ? വിദ്യാറാണി, എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ? ഇയർ പറഞ്ഞ ആള് ഇതും കൂടി പറയണം. എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ പറഞ്ഞത്? Can you hear me? സോറി സർ, കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല. വെരി സിമ്പിൾ. അതായത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ cannot be amended. ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. അതായത് ഇപ്പൊ എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കാലത്തും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഏത് മത്സര പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോവായാലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇൻ വിച്ച് കേസ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് പ്രപ്പോസ്ഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ, അടിസ്ഥാന ശില, അടിസ്ഥാന ഭാവങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ, അതൊരിക്കലും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, ഡെമോക്രസി, സെക്കുലാറിസം, ഓക്കെ, യൂണിവേഴ്സൽ എലക്ടീവ് ഫ്രാഞ്ചൈസ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചില അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ്, ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ദിസ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ is not amendable. It cannot be amended according to the whims and fancies, according to the political majority enjoyed by the ruling establishment at the center. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. എന്താണ്? ഈ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്റിലുള്ള മെജോറിറ്റി ഈസ് വെരി ഡിസിസീവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അമെൻഡ്മെന്റ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അമെൻഡ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പാർലമെന്റില് 2/3 മെജോറിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭയിൽ മെജോറിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇത്രയ്ക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏത് സംഗതി വേണമെങ്കിലും അമെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെക്കുലാറിസം, എനിത്തിങ്. അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, എന്താണ്? അബ്സല്യൂട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ഹെജിമോണിക് പവർ. Okay, ഒരു hegemonic power and authority a political party having in the Indian political discourse. Okay, that political party has an option to change this framework entirely, this ecosystem entirely. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ദ ഓണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ട് put in place a concept like the basic structure of the constitution. Okay, basic structure, അടിസ്ഥാന ശിലകള്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകള്, ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകള് ഒരിക്കലും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല.
അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഗോലക്നാഥ് കേസ്, കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അങ്ങനെ കേസുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോയാൽ ആ സമയം മുഴുവൻ അങ്ങനെ പോകും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് KS പുട്ടസ്വാമി കേസാണ്. ഓക്കെ, KS പുട്ടസ്വാമി കേസ്. KS പുട്ടസ്വാമി കേസിൽ എന്താണ്? KS പുട്ടസ്വാമി കേസിൽ അത് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ്. അപ്പോ KS പുട്ടസ്വാമി റീസെന്റ് അല്ല, പക്ഷെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട. അപ്പൊ KS പുട്ടസ്വാമി കേസിൽ വന്നത് എന്താണ്? പ്രൈവസി ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. പ്രൈവസി, ഓക്കെ, പ്രൈവസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമ്മളുടെ മീഡിയ, നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് ഈ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു റൈറ്റ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ വളരെ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മീഡിയ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നു കയറിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികളുണ്ട്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഈ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി, റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി, ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത്? ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഓക്കെ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് മൊത്തം ഒരു ഡാറ്റകളുടെ വിപ്ലവത്തിലാണ്, അല്ലെ? ഡാറ്റ വിപ്ലവം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡാറ്റ വിപ്ലവമാണ് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തില്. ഇപ്പൊ ഞാനും നമ്മളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഈ ഇന്റർനെറ്റും ഈ പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് തന്നെ ഇതിലേക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഡാറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒരു പ്രൈവസി ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആധാർ. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സത്യത്തിൽ. അതിപ്പോ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തില് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുട്ടസ്വാമി കേസ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസില് ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ പല ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രൈവസി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ISRO കേസിൽ പോലും, ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ, ഗുഡ് നെയിം, ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് 19 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി 20ലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഡബിൾ ജോപ്പടി. ഓക്കെ, അതൊക്കെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തവർ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ആരെയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ 2 തവണ ശിക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശിക്ഷകളും ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമല്ല. ഓക്കെ, ഒരു റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ അത് ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു. റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടാക്സ് നമ്മുടെ കെയ്ൻ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു കേസ് തോറ്റിട്ട് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് 2012 റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടേക്കൺ എ വൈസ് ഡിസിഷൻ ടു giving up remove this retrospective tax from the Indian legal framework. Okay, അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 ആണ്. ഓക്കെ, 21 ആണ്. എന്താണ് 21? പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി. ഓക്കെ, പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ഒരു പൗരന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21ലും കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചില എക്സ്പാൻഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ 21ല്? ആർട്ടിക്കിൾ 21A നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആർട്ടിക്കിൾ 21A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, എത്രയാണ് അതിന്റെ അമെന്റ്മെന്റ്? എത്രയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 21A റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ? ആർട്ടിക്കിൾ 21A റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. പല കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സന്തോഷം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കോറായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാഷണൽ ലിറ്ററസി മിഷൻ, ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്,
അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദാറ്റ് ഈസ് സർവ ശിക്ഷ അഭിയാൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ UPA ഗവൺമെന്റ്. ഓക്കെ, സർവ ശിക്ഷ അഭിയാൻ. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 21A എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചൂഷണം ചെയ്യുക അല്ലെ, ചൂഷണം. ഓക്കെ, എന്റെ ഒരു അറിവ് ചൂഷണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന 23, 24. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 23, 24 പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചൂഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. എന്താണ്, ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സമയം കളയരുത്. 24 ബാലവേല, ആ, ഫോർത്ത് ലേബർ. ഓ, ബാലവേല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടി ഇംഗ്ലീഷീകരിച്ച് പറയാം. എന്താണ് ബാലവേല? ചൈൽഡ് ലേബർ. ഓക്കെ, ചൈൽഡ് ലേബർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഓക്കെ, ട്രാഫിക്കിംഗ്. ഈ ട്രാഫിക്കിംഗ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വലിയൊരു ശാപമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി. ട്രാഫിക്കിംഗ്, ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ലേബർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ചൈൽഡ് ലേബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനെ പോലെ വളരെ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തില് ഇത്രയ്ക്കും മഹാജനസംഖ്യനെ താങ്ങേണ്ട ഒരു രാജ്യത്ത്, ഇത്രയ്ക്കും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റും ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് കുട്ടികളെ പോലും ഒരു എക്കണോമിക് ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ദേ ആർ കമ്പൽഡ്. ഓക്കെ, കമ്പൽഡ്. അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല. എന്താണ്, കുട്ടി കൂടി പണിയെടുത്താൽ എന്താണ്, അത്രയ്ക്കും കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണം മേടിക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടും മാറ്റാനുള്ള ഒരു വേറെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ ആരും ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അവനെ കുട്ടികളെ ബാലവേല ചെയ്യിക്കില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ട്രാഫിക്കിംഗ്, എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ചൈൽഡ് ലേബർ. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 25 to 28, റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം. അപ്പൊ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡത്തില് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വി ആർ എ സെക്കുലർ കൺട്രി. ഓക്കെ, വി ആർ എ സെക്കുലർ കൺട്രി. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, സെക്കുലർ. അപ്പോൾ സെക്കുലർ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ്, പ്രൊഫസ്, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്, PPP. ഓക്കെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, PPP. ഓക്കെ, പ്രാക്ടീസ്, പ്രൊഫസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്. പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫസ്, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മുഴുകാം, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. എന്താണ്? പബ്ലിക് ഓർഡർ, ഓക്കെ, മ്യൂച്വൽ ഹാർമണി ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്. നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അഗെയിൻ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സെക്കുലാറിസം? ഇന്ത്യൻ സെക്കുലാറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ടി ടു യുവർ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് ഇത്തോസ്. ഓക്കെ, you can practice any religion. Okay, practice, propagate, okay, any religion, profess any religion, and state is not a party. State is not a party to your beliefs, your customs, your conventions. Okay, your taboos, everything that is completely in the individual domain. That is not connected to the governance framework. Okay, it is clearly in the individual domain. Okay, state is not a party. State is neutral. State neutral ആണ്. Whatever be your religion, you are a Hindu, you are a Christian, you are a Muslim, anything, state is not a party. Okay, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സെക്കുലാറിസം ഡിബേറ്റിൽ. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ സെക്കുലാറിസം ഡിബേറ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സെക്കുലാറിസം ഡിബേറ്റ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്.
പലപ്പോഴും you just simply not carried away by the so-called media debates. Okay, you should not be carried away by the media debates. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും പരീക്ഷയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ കമന്റ്സ് നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യരുത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മീഡിയ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇസ് എ ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടി. ഒരുപക്ഷെ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ എഴുതരുത്. എന്താണ്? അപ്പോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളൊരു റൂളിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനെ, ഗവൺമെന്റിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമില്, അപ്പൊ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആണ് അല്ലെ, യു ആർ ടു സെർവിങ് ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ മാൻഡേറ്റ് ഉള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയ ട്രിഗേർഡ് ഒരു നെറേറ്റീവില് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കരുത്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആർട്ടിക്കിൾ 29 and 30. ഓക്കെ, ഈ 29 and 30 ഈ പറയുന്ന അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാം. ഇപ്പൊ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറയുന്ന ചില സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ സെക്കുലറിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. എന്തായിരുന്നു ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് കോൺട്രവേഴ്സീസ്? പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 6 കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിറ്റിസിസം വന്ന ഒരു പോയിന്റ്, ബേസിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, റിലിജൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഡിസൈഡിങ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നോൺ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു കമന്റ് പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, റിലിജൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബേസിസ് ഫോർ ഡിസൈഡിങ് ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, അത് വളരെ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, വേറെ അപകടമില്ലാത്തൊരു കമന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദിസ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആർട്ടിക്കിൾ 29, 30 പ്രകാരം ഈ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസിന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ പലതരം മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു അപകടം, നമ്മൾ ഈ മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനടി നമ്മൾ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, പാഴ്സി അങ്ങനെ മാത്രം പോകും. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ്, ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ്ങിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാഷണൽ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു മൈനോറിറ്റീസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. എന്താ വെച്ചാൽ മെയിൻ സ്ട്രീം എടുത്ത് ഒരു ഹിന്ദി മീഡിയം ഇതാണ്. നേരെ പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരുടെ കൾച്ചർ, ഇവരുടെ ലിറ്ററേച്ചർ, ഇവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ 2 വാക്കുകളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവ് the identity, the literature, okay, cultural intercourse, okay, ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തുവാനും പ്രിസർവ് ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഇവിടത്തെ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ പ്രൊട്ടക്ഷനും പ്രോപ്പർട്ടി എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി വീണ്ടും പോകുന്നില്ല. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ആണ്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്. അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ 32 and 226 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഓണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി. ഓക്കെ, 32 and 226 നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസിലൊക്കെ വളരെ പച്ചവെള്ളം പോലെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആണ്. Okay, habeas corpus. About habeas corpus is basically against illegally or arbitrarily detaining of a person. Okay, ഒരു വ്യക്തിയെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുക നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിട്ടാണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ബോഡി. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദ കോർട്ട് ഹാസ് ടു എൻക്വയർ ദ ലീഗാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിറ്റൻഷൻ. ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനധികൃതമായിട്ട് നിയമം ലംഘിച്ചിട്ട് ഒരാളെ തടവിലാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു, തടവിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന, പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ്? കേരളത്തില് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയാ
ലവ് മാരേജസിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആൺകുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ ഒക്കെ ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇവരെ കാണാതാവുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കോർട്ടിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആണ്, ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ബോഡി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും ഈ ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും ഇവരൊക്കെ മെച്ചൂർഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 21 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ചോയ്സ് നടത്താം. അപ്പൊ അതിൽ പാരന്റ്സിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ബോഡി. അതുപോലെ തന്നെ മെൻഡാമസ്. ഓക്കെ, മെൻഡാമസ് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ അത് എന്താ പറയാ, അത് നിർവഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, മെൻഡാമസ്. അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള 2 കാറ്റഗറീസ് ആണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് സെർഷ്യൂറാറി. ഓക്കെ, പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് സെർഷ്യൂറാറി. ഓക്കെ, സെർഷ്യൂറാറിയുടെ മീനിങ് ടു സർട്ടിഫൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി കോടതികള്, ലോവർ കോർട്സ് പലപ്പോഴും അവരുടെ അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ 2 സംഗതികളാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് സെർഷ്യൂറാറി എന്നുള്ള ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡിയാണ് കോ വാറന്റോ. ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി യു ആർ ഹോൾഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു പബ്ലിക് അതോറിറ്റി, ഒരു പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽ, അതിന്റെ പൊസിഷൻ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആണോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണോ, ഓക്കെ, അത് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡിയാണ് ഈ പറയുന്ന കോ വാറന്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്, അതുപോലെ തന്നെ മെൻഡാമസ്, പ്രൊഹിബിഷൻ, സെർഷ്യൂറാറി ആൻഡ് കോ വാറന്റോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 32 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്, ആർട്ടിക്കിൾ 226. Okay, 226, that is directly connected with this remedies as per the legitimate power and authority of the high courts. Okay, ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് പുറത്തും റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് പുറത്തും ഭരണഘടനയില് വിവിധ ആർട്ടിക്കിളുകളിലൊക്കെ പലതിലും റൈറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ല. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, യു കനോട്ട് മൂവ് ദ കോർട്ട് ഡയറക്ട്ലി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റീഷ്യബിൾ. അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് പ്രശ്നം അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓർഡിനറി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓർഡിനറി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ്സ്. What do you mean by statutory rights? Statutory. ഇപ്പൊ റൈറ്റ്സിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ലീഗൽ റൈറ്റ്സ്, നിയമപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ്സ്. What do you mean by statutory rights? Statutory. What do you mean by statutory? പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ. എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി. വിദ്യാറാണി, can you hear me? പറയൂ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അല്ലാണ്ട് ബോഡീസ് ആയിട്ട് അല്ല, ഉത്തരം വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം. പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങളിൽ വരുന്ന, അതാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി. ഓക്കെ, പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിനനുസരിച്ച് വരുന്ന റൈറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ലീഗൽ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ, ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി, ഇതെല്ലാം റൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഡിബേറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്ന ഈ പറയുന്ന ജെൻഡർ റൈറ്റ്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്, എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ്, സോഷ്യൽ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ റൈറ്റ്സിന്റെ എവല്യൂഷൻ, ബ്രിട്ടീഷ് ടൈംസില്, വേൾഡിലെ റൈറ്റ്സിന്റെ എവല്യൂഷൻ. എന്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ്സ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒരു പൗരന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട, പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷനും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കില് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ബിഫോർ ഐ വൈൻഡിങ് അപ്പ്, once again I repeating the cases. Indira Saini case, that is known as Mandal case, and preventive detention case A.K. Gopalan versus State of Madras, Golaknath case, Keshavananda Bharati case, then K.S. Puttaswamy case. Okay, very important cases.
Then Mandal Commission report, another important milestone. Social affirmative action by the state, the question of reservation, the concept of social justice, inclusive growth, okay, amenability of fundamental rights and ordinary rights, okay, right to property removed by 44th Amendment of the Constitution, okay, part 3 dealing with the fundamental rights 12 to 35. വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് സേതുരാമനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഹലോ, റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി? സംശയം ചോദിക്കാം. പേടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ. മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. Anyway, sir, this is Dr. Bimal. I know, sir, Sir. Sorry, sir. Anyway, thank you very much for giving, very wonderful, good initiative for this presentation. I'm, basically I'm asking about, he is talking about, upliftment. So about equality, about women empowerment, especially the plantation sector. So how the plantation sector empowerment is creating for the more empowerment in particular sector. So I don't know exactly. Now we are facing so many problems, especially in plantation sector, women empowerment and upliftment and equality. Even in equality also so many problems for us, especially plantation sector. How he stated that particular statement. And also I'm asking one more question about regarding economic privileges. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം economic privileges. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ economic privileges we can't compare with other sectors, especially in plantation sector, in some other sector also. So I don't know, particular democracy and some other things are there, but I don't know why we are compared with some economic privileges with the plantation sector. Then freedom, speech and expression of particularly especially in plantation sector. I am talking about only plantation sector, not about some other sector. Oh, there is the freedom for that, especially in plantation sector. So these are my little bit comment about him. But in as per the democracy, as per the constitution, we are talking about in freedom, fundamental rights, gender equality, and discrimination about gender and some other things. But in my question is that where it is there, especially for in a particular in our society. I'm talking about in particular society. Thank you. Actually, Mr. Vimal Raj here making comments about a particular, social category. And in my knowledge, actually, Government of India, here, actually, I explained this point from an academic perspective, from a competitive examination point of view, and a kind of, you can say, basically information and knowledge output for the student community. Actually, I explained these points from that perspective only. But what Mr. Vimal says, it's a kind of a general debate. Okay, general debate in the sense that
Here, one point I have to mention. He mentions about the problems and the difficulties, social deprivations of the plantation community. But the problem is that as far as the legislation is concerned, whether it is especially in the case of union government. Union government cannot make a strict regimentation here. It is very tough for the government, but at the same time, government of India from time to time, especially trying to address these problems in a even in a small, what you can say, small steps. For example, supporting prices, hiking of MSP for these products like. But even then, at that point of time, it is not addressing the hardships and life patterns of the plantation communities. Okay, but here this is not a solo problem with Kerala. Okay. ഇത് കേരളത്തിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമല്ല, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത മേഖലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രൈവേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിപ്രൈവേഷന്റെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു വലിയ കാര്യമുള്ളത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും എംപവർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ലാഡറിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂൾ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? അത് ടെക്നോളജിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്? ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നിരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് എന്താണ് ബേസിക്കലി നമ്മളെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം, രാജ്യത്തുള്ളൊരു കാര്യം, ഇന്ന് ആരുടെ മുന്നിലും ഒരു വീൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ചൈനീസ് ഗ്രേറ്റ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ന് ആരുടെ മുന്നിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് എന്താ പറയാ വീൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ പരിതസ്ഥിതി, നിങ്ങളുടെ ജാതി, നിങ്ങളുടെ മതം, നിങ്ങളുടെ വർഗം എന്തായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആക്ച്വലി you have access to information, you have access to knowledge, you have access to empowerment, roots to empowerment and liberation. Okay, ഇതിന് സത്യത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോ കോൾഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈറ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായുള്ള ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്ര സമയം സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ ഡാറ്റയും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ അടിച്ചു നോക്കാം. ഏത് മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു സംഗതി ഒരിക്കലും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പണ്ടൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ബാൻ ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ബ്ലാങ്കറ്റ് ബാൻ? ഫോർ എ പ്രിവിലേജ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഫോർ എ പ്രിവിലേജ്ഡ് സൊസൈറ്റി, ഫോർ ആൻ അപ്പർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് ഡിബേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ് ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട്, കാസ്റ്റ് ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് ഡിബേറ്റും കാസ്റ്റ് ഡിബേറ്റും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, പലപ്പോഴും ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ദാറ്റ് ഹയർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഓൾ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്, cutting across caste, class and everything. Technology have no religion. Technology has no hierarchy. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ടെക്നോളജി ഹാവ് നോ ഹൈറാർക്കി, ടെക്നോളജി ഹാവ് നോ ബാരിയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടൂൾ. അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥകളിലായാലും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടൂളാണ് ഈ ടെക്നോളജി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റ് സിവിലിയൻ ഡിബേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഡിബേറ്റ് അല്ല, ഇതൊരു നോൺ സിവിലിയൻ ഡിബേറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇന്ന് അനന്തമായ സാധ്യതയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി? ആ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഓരോ വ്യക്തിയും. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയും കൂടുതൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ, എംപവർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ സമൂഹങ്ങൾ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് കണ്ട ഒരു മനോഹരമായുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം.
അതായത് നമ്മളുടെ ഒളിമ്പിക് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാവലിൻ ത്രോവർ നീരജ് ചോപ്രയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആദ്യമായിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇന്ന് അയാള് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ മുകളിലുള്ള ഏറ്റവും സോട്ട് ആഫ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെജൻഡായി മാറി. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാരാലിമ്പിക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒളിമ്പിക്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈ ജമ്പർ മാരിയപ്പൻ. ഓക്കെ, ഈ മാരിയപ്പന്റെ ഒക്കെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഈ ഇഷ്ടിക ചുമന്നിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പറ്റിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് തകർന്നുപോയി. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് തകർന്നുപോയി. അദ്ദേഹം ജീവിതം മുഴുവൻ വികലാംഗനായി. പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് MK സ്റ്റാലിൻ അദ്ദേഹത്തിന് 3 കോടി രൂപയാണ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തേടിയെത്തിയിട്ടുള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ദളിത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട്, അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു അപകടം പറ്റി ജീവിതം മൊത്തം തകർന്നു പോയി നശിച്ചു എന്നൊക്കെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കരുതുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏത് കുടുംബ സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും ഇന്നൊരു വിഷയമല്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സമ്പന്നനായാലും ദരിദ്രനായാലും എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് സാധ്യതകളുണ്ട്. ആ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വ്യക്തിയും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, സമൂഹങ്ങളും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എംപവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 130 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഒരു മഹാരാജ്യമാണിത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കസിൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുള്ളവർ വന്നിട്ട് പറയും, ഓ നമ്മുടെ രാജ്യമൊക്കെ എന്ത് ഗൾഫാണ് രാജ്യം എന്ന് പറയും. ഈ ഗൾഫാണ് രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ പറഞ്ഞ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഖത്താർ അല്ലെങ്കിൽ ബഹ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയുടെ പോലും ജനസംഖ്യ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ റിസോഴ്സും പെട്രോൾ വിറ്റിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിരി പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പാരിസൺ ഇല്ല. ഇന്ത്യ ഒരു മഹാസിസ്റ്റാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് ക്രഞ്ച് ഉണ്ട്, റിസോഴ്സസ് ഇല്ല നമുക്ക്. ഉള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൂൾസ് കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ? സാർ പ്രിയപ്പെട്ട മനോജ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരനൊന്നല്ല, ഒരു മാസ്റ്ററിൻ ആളെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ തന്നെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. ബട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം MA ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ LB ഉണ്ട്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈക്കോടതി ലെവലും സുപ്രീം കോടതി ലോയറൊക്കെ ആകാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം മകൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം. കാരണം കേരളത്തിലെ ഉടനീളമുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിറന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചും പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനറും ഇൻസ്ട്രക്ടറും ഒരു നിസ്സംശയം പറയാം, അത് നമ്മുടെ മനോജ് രവീന്ദ്രൻ സാർ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വളരെയേറെ നന്ദിപൂർവ്വം ഇതിനെ സ്മരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, കാരണം അദ്ദേഹം അവസാനം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന തന്നെ അതേ വലിയ ലെക്ചറായിട്ട് കൊടുത്തത്. കാരണം വിമൽ രാജ് ചോദിച്ചത് പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കമ്പാഷനും കൂടി അതിനകത്തുണ്ട്. ആ ആൻസറിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ സെക്ടറിലും ഓരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, because now knowledge is available anywhere. Knowledge is power and knowledge is the instrument.
നമുക്ക് അതായത് പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോടതിയിൽ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലാൻഡ്ലെസ് ആയിരിക്കുന്നു. Almost every people, 70% of the total landless and homeless people in Kerala reside in Kannandevan Hills because they are not, they are denied the benefits of land reforms. In Kerala, ordinarily a person can only have 15 acres or less. But unfortunately, in Sections 81(1)(e) of the Kerala Land Reforms Act, there is an exception for plantation sector, whereby if you are planting tea, coffee, or rubber, or any other or plantations crops, then you can avail unlimited land for your possession. So what happens is that a company which has to keep only 15 acres now having more than 60,000 acres of land. So it can be challenged in the court. That's why we are doing it. We are challenging it before the court under the Article 14 and 15 of the Constitution, saying that it is unconstitutional and it should be terminated. Similarly, we also say that exemption is unconstitutional. കാരണം 1961 തന്നെ കരിമ്പിൽ കുഞ്ഞിക്കോമൻ versus സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിലെ ഈ ഭൂപരിധി നിയമത്തിനകത്ത് ഒഴിവായിട്ടുള്ള ഈ സെക്ഷൻ അസാധുവാക്കിയുള്ള ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്താ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഇത് സാധാരണ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. മനോജ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു കടലയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കുപ്പിയിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല, അത് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാം ഓരോ വിഷയത്തെ കുറിച്ച്. ആർട്ടിക്കിൾ 14 എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മണിക്കൂറോളം സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇനിയും നമ്മൾ മനോജ് സാറിനെ വിളിപ്പിക്കാം. അതെ, അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടായിരുന്നു. നല്ല 1-2 കുട്ടികളൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും വളരെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീ മനോജിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. മനോജ്, താങ്ക് യു. ജയകരൻ സാർ ഉണ്ടോ? ജയകരൻ സാർ, ഓക്കെ. ഓൾറെഡി ടൈം ആയിരിച്ചു നിனைக்கிறேன். 8:06. മണി സാർ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാം. சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க. மணி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ. எஸ், ക്ലിയർ സാർ, பேசுங்க സാർ. നമസ്കാരം. ഞാൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലൈബ്രറിയനാണ്. തൃശ്ശൂരിലാണ് താമസം. ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് പഠിച്ചത്. സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് 1-1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാനുള്ളതല്ല, വാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല നോളജ് ഉള്ളത് ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഓർഡിനറി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഈ ക്ലാസ് എടുത്തത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വരണം സാറ്. വന്നിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത പ്രിലിമിനറിക്കും മെയിനും എഴുതാനും കുറച്ചുകൂടി സിവിൽ സർവൻസ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരും എന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് സേതുരാമൻ സാറാണ്. ഇപ്പൊ സേതുരാമൻ സാറിനെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു മാഡം കൂടി നമ്മുടെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, രമ രാജേശ്വരി IPS. അവർ തെലങ്കാനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് വളരെ എക്സലന്റ് സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു അവരുടെ. രാമരാജേശ്വരി പുള്ളിയുടെ സ്റ്റുഡന്റാ? അതെ, സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, നന്ദിയുണ്ട്. നമസ്കാരം. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ, ഒരുപാട് മണിക്കൂർ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എത്ര മണി. ഏതായാലും താങ്ക് യു. ഓക്കെ.
ഓക്കെ സെമ്മ ക്ലോസ് ചെയ്യല്ല, ഇനി സമയമുണ്ട് Okay. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം സംസാരിക്കാം. എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. ഈ പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറിൽ ഇത്രയും നല്ല പഠിച്ച് നമ്മളാ இருக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ நமக்கு இந்த பேசிக்கான ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பற்றியுள்ள பாயிண்ட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அதுக்கு வேண்டி தான் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்னாலுமே இங்கிலீஷ் அண்ட் எல்லாம் பேசிக்கான காரியங்களும் தெரியணும் அப்படின்னு ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம ஸ்ரீராமன் சார் எல்லாம் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இனி வர்ற காலங்களில் இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம சப்ஜெக்டாக இருக்காது, இருந்தாலுமே இந்த காரியங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வைக்கிறது நல்லா இருக்கும். சார் இங்கிலீஷ்ல ஸ்ரீராமன் சார் சொன்னாங்க. அந்த குமார் வாண்ட்ஸ் டு குமார் சார் இருக்கீங்களா? ஹலோ ஹலோ அப்படியே ஒரு நன்றி உரை சொல்லிருங்க சார். தேங்க்யூ. ஹலோ எஸ் கிளியர், வாய்ஸ் கிளியர். ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் மனோஜ் சார் வந்துட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுக்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு என்னோட பாஸ் மிஸ்டர் ஷினோ ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் கோட்டை அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, அண்ணா வந்துட்டு இந்த விஷயத்த சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. മനോജ് സാർ കേൾക്കാമല്ലോ? എൻ്റെ പേര് കുമാർ എന്നാണ്. ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ജൂനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോസാണ് ഷിനോ തോമസ്. പുള്ളി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മനോജിന്റെ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വളരെ നന്ദി സാർ. അപ്പോൾ സാറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സേവനം ഒരുപാട് മൂന്നാറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തണം. അതുമാത്രമല്ല സാറിൻ്റെ എഫേർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഒരു സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോയത്. നമ്മുടെ കുടുംബ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് മുൻതുടർന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് വരുന്ന എല്ലാ പിള്ളേർക്കും കിട്ടണം. അതിന് മനോജ് സാറിൻ്റെ ഇന്ന് വിലയേറിയ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു അത്രയും വിലയേറിയ സമയം സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവ് ചെയ്തതിനും, ഇത് മാത്രമല്ല സാറ് ഇതിൽ മാത്രം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയോജനമായിരിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും സാറിൻ്റെ പേര് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ മൂന്നാറിൽ നിന്നും സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കയറും. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കോട്ടയും എന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. വളരെ നന്ദി സാർ. താങ്ക് യു. അപ്പോ ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷം. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ പറയാം, ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതായത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഈ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടുള്ള ഒരു ഭയം, നമ്മൾ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. എന്താ വെച്ചാൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാൻ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിലായാലും മൊത്തം വിഷയങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസില് തമിഴിലോ മലയാളത്തിലോ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയ ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിനോട് നമുക്കൊരു ഫോബിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിനും ഒരുപാട് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നു അത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതായത് ഒഫൻസ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയും. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് വരുന്നവൻ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ 1-ാം ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോമഡി പറയുന്നതാണ് കൊണ്ട് 1-ാം ബെഞ്ചില് 1-ാമത് ഇരിക്കണം, ഒരിക്കലും പിന്നിലിരിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും റേഡിയോ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 9 മണിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളോടും പറയുന്നു. അതായത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്,
നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യ ഇയർ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് മേടിക്കണം. ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ബുക്കാണത്, ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്കാണ് ഇന്ത്യ ഇയർ ബുക്ക്. ഇന്ത്യ ഇയർ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഇയർ ബുക്ക് ഒന്ന്. അത് ഒരു 300 രൂപയുള്ളൂ അതിനൊരെണ്ണത്തിന്. എത്ര പൈസ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെലവാകും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 300 രൂപ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇന്ത്യ ഇയർ ബുക്ക് മേടിക്കുക. അതൊരു ബേസിക് റെഫറൻസ് ബുക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം സംഭവിക്കും. ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ അവയർനെസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, മൂന്നാമത് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ്. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് newsonet.com നിങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 9 മണിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 9 മണി കഴിഞ്ഞ് 10 മണിക്കായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശീലമാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.